প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাকে সামনে রেখে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স চাইছে আরও বেশি আনব্যাংক ভিলেজার্সদের কাছে নিজেদের ব্যাংকিং পরিষেবাকে পৌঁছে দিতে। আর সেই লক্ষ্যেই তারা চাইছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের মাধ্যমে যত বেশি সংখ্যক গ্রামীণ মানুষের কাছে তাদের ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় ততই সাধারণ মানুষের উপকার হয়। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा कंसेप्ट है कि देश के हर एक नागरिक का खाता बैंक में होना चाहिए। ये शुरुआत हुई थी 1969 में जब बैंक पहली बार नेशनलाइज हुए थे, लेकिन इस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाए और 2005 में कलकत्ता में ही एक फिक्की की मीटिंग में रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने अनाउंस किया था अब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़ोर से ले जाएंगे, क्योंकि अब सारे बैंक्स में CBS हो चुका है। CBS होने के बाद, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद ये काम थोड़ा आसान हो गया। नई सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री ने इसको एक फिर से जोश दिलाया और एक नई स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए। इस जनधन योजना में पहला इसका ध्येय है कि जितने भी लोग हैं सब लोगों का खाता बैंक से जुड़ा होना चाहिए, ताकि सरकार उनको जो भी फ़ायदे देना चाहती है वो सीधे इनके खाते में आ जाए और सारा पैसा जो सही आदमी है उसके पास पहुँचे। इसके अलावा भी कई लोग घरों में पैसा रखते थे, उसकी सेफ्टी नहीं थी। अब वो बैंक से जुड़ जाएंगे तो उनको उस पैसे पे बचाव भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा आगे चल के और भी कई चीज़ें इसमें जुड़ती जाएंगी, जैसे 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस है। आगे चल के हो सकता है इन्हीं कार्ड के साथ लाइफ इंश्योरेंस जुड़ जाए। इस कार्ड के साथ इन लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है कि ये कार्ड उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 6 महीने तक खाता अच्छा चला तो इनको कल को इस पे ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, बैंक से कर्ज भी मिल सकता है 5,000 रुपये तक, ताकि इनकी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी हो सकें। और ये लोग जो उधार गांव में साहूकार वगैरह से लेते थे ऊंचे ब्याज दरों पे, उससे भी बचें। इस तरह सारे लोग अगर एक बार बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ गए तो देश में कल्याण होगा और जितना पैसा बाहर रखा है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा और देश की प्रगति में काम आएगा। जब सरकार ने ये स्कीम शुरू करी, देन दे रियलाइज्ड कि अनलेस देयर इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दिस स्कीम विल नॉट सक्सीड। इफ़ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर ऑफ यस्टरडे टुडे, forms are being given in the newspapers with a direction that you can cut these forms and use them as account opening forms for any bank. Very simple directions are given. Once the Aadhaar card has become a success, the eKYC, you can, if you go to the bank and put your thumb impression or fingerprint is given, then the bank is directly connected to the Aadhaar central server and all the data from there is collected and the account is opened. The process has been terribly simplified. Unless it is simplified, it will not succeed. See, the figure which has been given is to do open accounts of 7.5 crore households all over India. This task has been taken in mission mode by all the banks, all the bank branches, and to reach out to those villages where there are no branches, the bank mitras, earlier known as BC, that is bank correspondents, were appointed. They are going house by house. Branch managers have been advised to do surveys of all houses, that where accounts have been opened, where they are not opened. Electoral lists are being taken, census lists are being taken, and each and every account is being ticked so that we come to know that everybody has opened. See, initially the slogan is for the public, bank chalo. Then it was given for the banks कि आप पब्लिक के पास जाओ। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा that only those people who are left out will realize कि हमारा खाता नहीं है, वो लोग भी बैंक आएंगे। इन 3 फेजेस के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि देश का हर एक नागरिक बैंक से जुड़ जाएगा। তোমার নাম? রাজু মল্লিক। তুমি কি কাজ করো? আমরা মানে চাষবাসের সব রকম কাজ করি, প্যান্ডেলের কাজকর্ম করি। তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে? না, নেই। কেন নেই? ব্যাংকে গিয়েছিলাম, আমাদের আইডেন্টি কার্ড হয়েছে, আইডেন্টি কার্ডে ওটা নৈনান বুটটা নেই, ওটা নাম্বারটা মানে শুধু পালপাড়া বলে লিখে দিয়েছে, নৈনান বুটটা নেই, সবই আছে। ওইটা কোথায় টাকা রাখো? হ্যাঁ, টাকা কোথায় রাখো? টাকা আমাদের, আমরা খাটি খাই, টাকা পয়সা নেই। জমানোর কোনো ইচ্ছা আছে তোমার? জমানোর ইচ্ছা আছে। এখন কিভাবে জমাচ্ছ? কোনো জমাও কি টাকা? এখন জমানোর ইচ্ছা নেই। ব্যাংকে গিয়েছিলাম, ওই
না একটু ভুল আছে বলে আইডেন্টি কার্ডে ওই জন্য নাম কেটে দিয়ে বলে হবে না এখন, ওটা কাটতে হবে তবে। তোমার নাম? হারু মল্লিক। তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে? না, নেই। কেন ব্যাংকে যাও না কেন? আমার ইনকাম অল্প, আমি টাকা পয়সা হলে তবে তো ব্যাংকে যাবো, বই নেই কিছু নেই, তো আমার কী গেছে। না, তুমি ইনকাম যা করো তার থেকে কিছু জমাতে ইচ্ছা করে? তোমার জমানোর ইচ্ছা আছে? আছে, কিভাবে জমাবে? কোথায় জমাবে? ও ব্যাংকে রাখার ইচ্ছা আছে আমার। ব্যাংকে রাখা তো ব্যাংকে যাও না, রাখবে কিভাবে? বই করবো ভেবেছিলাম কিন্তু করতে পারছি না, যেটা না করবো পয়সা তো দরকার, পয়সাটা তো ইনকাম করতে পারছি না। আমি দিন খাটি সংসার হয়ে গেছে, বাজারহাট করতে সময় চলে যাচ্ছে, রাখতে পারছি না। এরপর ব্যাংক যদি তোমাকে একেবারে সুযোগ সুবিধা তোমার সামনে এনে দেয় যে তুমি কোনো পয়সা রাখতে হচ্ছে না কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছো, তাহলে করবে? হ্যাঁ, করবো। তোমার নাম? আমার নাম মোহাম্মদুল্লাহ সাপুই। তোমার হাতে একটা বই দেখছি, হ্যাঁ, তো এই যে নতুন ব্যাংকের বই করলে, এর আগে কোথাও টাকা রাখতে? আগে করতে রাখতাম না, একটা কোম্পানিতে রাখতাম, কোম্পানি চলে যাওয়ার পরে আমি ব্যাংকে বই করেছি। কেন সেই কোম্পানিতে রাখতে? আগে কেন ব্যাংকে যাওনি, এখন কেন ব্যাংকে আসছো? এখন আগে তো বুঝতে পারছি না যে কোম্পানি এরকম চলে যাবে, সেই হিসাবে ব্যাংকে রাখা হয়নি, আগে কোম্পানিতে রাখা হয়েছিল। এখন বুঝতে পারলাম যে ব্যাংক এর থেকে টাকা চলে গেছে, ওই জন্য ব্যাংকে রাখবো। কি কাজ করা হয়? আমি তো ছোটোখাটো একটা ব্যবসায় করি, পলিথিনের ব্যবসা। এরপরে আর এই ধরনের ভুল হবে যে ব্যাংক ছেড়ে অন্য কোথাও টাকা রাখবে কি? না, আর ভুল হবে না। কটা ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্ট আছে? না, আমার মোবাইল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নেই, এইসব প্রথম করলাম। কোন ব্যাংকে? আমার নাদরা ব্যাংকে। কি কাজ করো? এমনি এই মানে মাঠে ঘাটে ইয়ে করি। মাঠে ঘাটে কাজ করো, চাষের কাজ করো? তোমার নাম? সবিরন বিবি। তোমার কোনো অ্যাকাউন্ট আছে ব্যাংকে? না, কেন করোনি কেন? আমি জানি না তো। জানো না মানে ব্যাংক সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা নেই? না, আগে কোথায় টাকা রাখতে? আগে কোথায় খেতে পাইনি আর কোথায় টাকা রাখবো, চাই দেওয়া কাজ করি, ছেলে পুলে মানুষ মান করে। এখন যদি ব্যাংক তোমার এর জন্য টাকা রাখার ব্যবস্থা করে দেয়, ব্যাংকে টাকা রাখবে? এখন ব্যাংকে রাখবো। কিভাবে সেটা রাখবে, কোনো ভাবনা চিন্তা করেছো? কিভাবে এবেলা খেয়ে মেগে হয়তো যেরকম আমার ক্ষমতা হবে সেরকম ভাবে মানে রাখবো। এমোটারি এই কাজ করে কি টাকা জমানো সম্ভব? এবার খেয়ে মেখে যদি কিছু বেশি হয় হয়তো মাসে 200-300 টাকা এইরকম সম্ভব হতে পারে। কোথায় টাকা রাখার ভাবনা চিন্তা আছে? ব্যাংকে ছাড়া আদার্স করতে হয় তো ধর ভালো নয়, এখন যা দেশের হালচাল। আগে কোথাও টাকা রেখেছিলেন? টাকা রেখেছিলাম সারদাতে, টাকা এখন পাওয়া যায়নি। এই সারদার টাকা রাখার পরে কি আপনার ধারণা হলো যে ব্যাংকে আসতে হবে? এমনিতে ব্যাংকে আমাদের এমনি একটা বই ছিল, কিন্তু তাতে কোনো টাকা পয়সা নেই, বা আমি এবারে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছি তাতেও কোনো টাকা পয়সা নেই। মনে করছে এবার যদি খেয়ে মেখে কিছু বেশি হয় তো ব্যাংকেই থাকবো। গ্রামগঞ্জের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এখনও কোনো পাসবুক নেই, অর্থাৎ তাদের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট নেই। এর ফলে প্রতিদিন তারা টাকা জমাতে গেলে বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্যোগ নিয়েছেন এই সমস্ত আনব্যাংকড মানুষগুলোকে ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় আনতে, আর সেই লক্ষ্যেই তিনি গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। এখন দেখার বিষয়, যদি এই সমস্ত মানুষগুলোকে ব্যাংকিং পরিষেবার আওতায় আনা যায় তবে কিভাবে দেশের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয়। যদি এই প্রয়াস আগামী দিনে বাস্তবায়িত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয় তবে আশা করা যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াস আগামী দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।